السلام علیکم ناظرین، پروگرام جرم انجام کی اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں طارق حفیظ۔ 14 اگست ہے اور ہر طرف 14 اگست کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور منائی بھی کیوں نہ جائیں کیونکہ پاکستان کو قائم ہوئے 70 برس بیت گئے۔ ان 70 سالوں میں پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کر ہر سال جشن آزادی منایا، اور منایا بھی کیوں نہ کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے بیش بہا قربانیاں دینے کے بعد یہ مملکت خداداد یعنی پاکستان حاصل کیا۔ السلام علیکم۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہے، طلوع صبح آزادی۔ السلام علیکم۔ میں گھبرایا نہیں کرتا۔ زمین پاکستان پر قدم رکھا، بلکہ مدت دراز تک بے پناہ مسائل کا اس لیے شکار رہے کہ وہ ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ریاست پاکستان میں زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ آج میں ایک مرتبہ پھر کوشش کر رہا ہوں کہ انہیں یاد دلاؤں کہ یہ ملک کس طریقے سے حاصل کیا گیا تھا، اور یہ سب جو نوجوان بچے یہاں آس پاس پھرتے ہیں، ان کے والدین یہاں کس حالت میں پہنچے تھے، لٹے پٹے، زخمی، بیمار، فاقہ زدہ، عصمتیں لٹی ہوئی۔ کیوں آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ انہیں یہ احساس تھا کہ آج ان کا ایک آزاد ملک بن گیا ہے۔ میں امرتسر انڈیا کا مہاجر ہوں، اور جب پاکستان بنا تو تحریک پاکستان کے سلسلے میں بڑی میری خدمات ہیں، جس کی وجہ سے مجھے گولڈ میڈل دیا گیا۔ 1947 کو قیام پاکستان کا اعلان ہوا تو لاکھوں کی تعداد میں بر صغیر میں رہنے والے مسلمانوں نے اپنے خوابوں اور آزادی کی سرزمین پاکستان کا رخ کیا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کی پاکستان کی جانب ہجرت دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی ہجرت ہونے کا منفرد اعزاز رکھتی ہے۔ 1947 کی تقسیم کے نتیجے میں مہاجروں کے انتظام کے لیے سب سے بڑا ہجرت کیمپ، ریفیوجی کیمپ قائم کیا گیا، لیکن اس کی ایک اور بڑا امتیاز ہے کہ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کا سب سے بڑا کیمپ تھا، صرف بڑا کیمپ نہیں تھا۔ لاہور سے واگا بارڈر اور قصور کی سرحدی لائن گنڈا سنگھ بارڈر سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان پاکستان میں داخل ہوئے اور مرکزی والٹن کیمپ میں قیام کیا۔ یہ جگہ جو تھی نا، یہ کیمپ تھا، اور جب پاکستان بنا تو پہلے ہم مہاجر ہو کر اس کیمپ میں آئے۔ پاکستان میں داخل ہونے کے بعد ان کا پہلا پڑاؤ والٹن کیمپ میں ہوا، جہاں ہیضے کی وبا ایسی پھیلی کہ ہزاروں مہاجرین کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں شہیدوں کے لہو کی آج بھی خوشبو آتی ہے۔ سینکڑوں نہیں، لاکھوں لوگ یہاں مرے۔ آپ بڑے بڑے عزت دار لوگ، بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ یہاں زمینوں پہ پڑے ہوتے تھے بیچارے۔ ایک چادر نہیں تھی عورتوں کو اپنے اوپر لینے کے لیے۔ ہوا یہ تو ایک عام فہم ہوتا ہے کہ جہاں اتنی دنیا جائے کوئی نہ کوئی تکلیف کا واسطہ بھی بن جاتا ہے۔ وہ مقدس جگہ جہاں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح بھی تشریف لائے۔ قائد اعظم جیسی مضبوط اعصاب کی شخصیت کے مالک بھی جب وہاں پر پہنچے تو وہ بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ جگہ ہے جہاں قائد اعظم آئے تھے۔ ایک نلکا تھا پانی کا، لاکھوں لوگوں کے لیے لائنیں لگی ہوتی تھی، اور اس نلکے سے قائد اعظم نے بھی پانی پیا تھا، اسی نے تقریر کی تھی۔ اور یہاں وہ سما تھا جس کو اگر آج آپ دیکھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ میں چونکہ اس وقت 10 سال کا تھا، میں نے وہ دیکھا ہے، مجھے وہ سب یاد ہے۔
फिर यहाँ से अपनी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचे। कैंप से फिर गवर्नमेंट ने, यहाँ की गवर्नमेंट ने हमें मुख्तलिफ जगहों पर भेज के तो इस तरह हमारी बसाने के लिए कोई ये रास्ता बनाया। आखिर बाबे पाकिस्तान है क्या, इसका मकसद क्या है? मरकजी वाल्टन कैंप पाकिस्तान के गेटवे की हैसियत रखता है। इस मकाम ने ही हिंदुओं और सिखों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले आज़ादी के मतवालों को अपने दामन में जगह दी। ये कैंप हमारे कौमी तफाखुर का इस्तियारा बन चुका है, क्योंकि इसकी जमीन का जर्रा जर्रा इस बात की गवाही देता है कि मुसलमानों ने आज़ादी के चिराग अपने लहू से जलाए थे। जो भी वहाँ से महाजर होके जो आते थे ना काफले बन, तो पहले यहीं पे ठहरते थे। यहाँ से फिर उनको मुख्तलिफ जगहों पर भेजा जाता है। तो इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता खपत हुई और इसी तरह महाजरीन का मसला तकरीबन हल होता गया। तो उसी सिलसिले में मैं भी शामिल था कि मैं इस महाजर होकर यहाँ आया। यहाँ से फिर हमें यानी क्योंकि मैं ज़िम्मेदार था तो मुझे शेखुपुरा ज़िला में तहसील ननकाना चक 13/65 में रैश का और मैं अलाटमेंट हुई। मैं वहाँ से फिर अपने आप को बच्चों के साथ वहीं बनाया। सिर्फ महाजरत अहम नहीं है, महाजरत कायम और कामयाब नहीं हो सकती जब तक आपको कोई खुशामदेद कहने वाला ना हो, जैसे मक्का और मदीना के दरमियान हुआ। तो जितनी महाजरत में हमें जज्बा नजर आता है, उतना ही लाहौर के और पंजाब के लोगों का मेहमान नवाजी का जज्बा था, कुर्बानी और ईसार का जज्बा था। देगों की देगे पकी हुई आती थी, बगैर किसी इंतजाम के, सरकारी इंतजाम के इंतजाम चल रहा था, अगरचे बाद में उसने एक इंतजामी शक्ल अख्तियार कर ली। अमृतसर एक ऐसी जगह थी जो पाकिस्तान बनने के लिए सबसे अहम रोल अमृतसर का हुआ है। वहाँ से फिर हम शिफ्ट होकर जब आए हैं तो हमें वेलकम किया गया, बड़ा ख्याल किया गया और हमें अलाटमेंट की गई हमारे लिए। तो ये एक तरफ खराज अकीदत है महाजरों के लिए, उनकी कुर्बानियों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ये खराज अकीदत यहाँ के मुकामी लोगों को भी है कि उन्होंने किस तरह से अपने हाथ फैलाए, किस तरह से आने वालों को गले लगाया, उनकी मेहमान नवाजी की, उनकी तीमारदारी की और उनके लिए अपना सब कुछ हाजिर कर दिया। और आपको ये वाक़या मशहूर पता होगा कि अनाउंसमेंट होती थी रेडियो से कि लोग मदद करें, तो एक मौके पे आके इंतज़ामिया को ये अपील करनी पड़ी कि मज़ीद चीज़ें बंद कर देना, हमारे पास रखने की जगह नहीं है, ज़ाया हो जाए। और लाहौर के सारे लोग लाला के चीज़ें देते थे। मेरे फादर इन लॉ सईद इम्तियाज़ अली ताज ने रेडियो पे अपील्स की थी, तो फिर इतना कुछ यहाँ आना शुरू हुआ कि यहाँ लोगों को थोड़ा सा कम से कम अपना जिस्म ढांपने के लिए जगह मिल गई। मैंने तो बेशुमार लोगों को देखा जो अपनी बेटियों के साथ, बेटों के साथ, यानी ये जो गायें हैं और यानी नर और मादा सब ये के पहले इधर ही आते थे। आपने वो नज़ारा नहीं देखा, आपने वो हालत नहीं देखी जिस तरह लोगों के काफिले लुटे हुए आते थे, औरतें आधी नंगी होती थी, इस्मत दरी हो चुकी होती थी, और यहाँ आके फिर वो सजदा देते थे और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक आज़ाद वतन जिसे कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर और इस्लाम के आफाकी उसूलों के अमली इतलाक के लिए एक तजर्बागाह बनना था। इसके लिए अपनी जान, माल और नामूस की कुर्बानी पेश की थी। आज हर वो जगह और चीज़ हमारे कौमी विरसे का हिस्सा है जिसके साथ बाबाए कौम कायद मोहम्मद अली जिन्ना और उनके काबिल एहतराम साथियों की कोई न कोई याद वाबस्ता है।